구독해주시면 유익한 내용으로 보답하겠습니다. 안녕하세요 여러분. 현재 전세계의 수많은 기업들이 양자 컴퓨팅을 개발하고 있습니다. 위키디피아에 리스트된 양자 컴퓨팅 관련 기업들만 해도 정말 많은 기업들이 있는데요. 양자 컴퓨팅 시장 규모는 2035년 말까지 500억 달러에 이를 것으로 예상되며 2022년 양자 컴퓨팅의 산업 규모는 16억 1천만 달러, 2023에서 2035년 동안 33%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 표에 보시면 양자 컴퓨터의 개발 방법은 크게 5가지로 나뉘는데요. 그 아래는 각 분야별로 유망한 기업들의 리스트로 나라별로 나뉘어져 있습니다. 다양한 양자 컴퓨터 개발 방법들이 경쟁 중이고 초전도와 이온 트랩 방식에 앞서가고 있지만 아직은 최종 승자가 누가 될지 알 수 없습니다. 또한 아이온큐처럼 상장된 회사들도 있지만 대부분 스타트업으로 아직 상장이 되지 않은 기업들입니다. 양자 컴퓨팅 산업 성장성이 많은 기대를 받는 만큼 양자 컴퓨팅의 전반적인 프레임을 이해하고 다른 유망한 기업들도 공부하여 시야를 넓히는 것이 미래 투자에 도움이 될 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 앞으로 시리즈별로 각 기업들에 대해서 알아보고 분야별 베스트 기업도 뽑아보며 아이온큐와 비교도 해보려고 하니 기대해주세요. 먼저 오늘은 전반적인 이해를 돕기 위해 5가지의 양자 컴퓨터 개발 방법에 대해 살펴보고 각 분야별 큐비트는 어느 정도까지 도달했는지 장단점도 비교해보며 과연 아이온큐의 이온 포획 방법이 가장 좋은 방법인지 살펴보도록 하겠습니다. 현재 양자의 기본 단위인 큐비트를 생성하고 조작하는 대표적인 5가지 방법은 원자를 이용하는 이온 트랩 중성원자 방식과 광자를 이용하는 포토닉스 그리고 전자 스핀을 이용하는 초전도 회로 반도체 등이 있습니다. 이 중에서 초전도 회로 이온 트랩 광자가 제일 앞서가고 있다고 보실 수 있는데요. 제일 먼저 아이온큐가 이용하고 있는 이온 트랩 방식을 살펴보겠습니다. 많이들 아시니 짧게 할게요. 이온 트랩 방식은 초전도 방식보다 더 오래된 방식입니다. 이온이란 전자 손실 또는 이득을 통해 전하를 발생시키는 원자인데요. 먼저 불필요한 원자나 분자가 없는 진공용기를 만들고 그 안에 사용하고 싶은 이온만 담아 진공용기 안에 금속 전극을 배치한 후 적절한 전기력을 가해 이온을 트랩 잡아서 사용하는 방식입니다. 이온 하나하나가 큐비트로 사용되죠. 이 방식은 오류를 막기로 알려져 있습니다. 자연계에 이미 존재하는 이온을 사용하기 때문에 제조 오차가 없습니다. 단점은 확장의 어려움인데요. 진공용기 안에 가둘 수 있는 이온의 수가 제한된다는 것입니다. 이를 해결하기 위해 소규모 양자 컴퓨터를 연결해서 대규모 양자 컴퓨터를 만드는 방법이 연구되고 있습니다. 원자 이용 방식 중 2번째 방법인 중성원자 방식은 특히 요즘에 큐비트의 빠른 확장이 가능하여 주목을 받고 있는데요. 원자와 레이저빔을 이용하는데 파스칼 유튜브에 너무 잘 설명이 되어 있어서 보여드릴게요. Our system uses neutral rubidium atoms to perform computational processes. Each atom represents one qubit, the basic information unit of quantum computers. While in an ordinary computer, the state of a bit is 1 or 0, a qubit state can be 1, 0, or 1 and 0 at the same time. This property is called superposition. In our system, the atoms represent these states based on their energy level. At its lowest energy level, the atom state is 0. When highly excited, its state is 1. When in superposition, its state is 1 and 0 at the same time. We create a quantum register composed by multiple atoms functioning as qubits and make them interact using laser beams. Vapor containing rubidium atoms is spatially confined by lasers acting like a trap. Another laser beam is shown on the trap. The beam is focused into multiple spots, so-called optical tweezers, to isolate and trap individual atoms. It's programmable to display the atoms in any desired pattern, creating a matrix. Each tweezer has 1 chance in 2 to trap an atom, leading to a partial filling of the pattern. To correct this and create a defect-free matrix, a moving tweezer is applied. It uses a stronger laser beam than the first tweezer, enabling it to attract atoms and to transfer them to the desired position. Using this technique, we can arrange the register into 1D, 2D, or even 3D geometries. Now we can start computing. In practice, this means causing the atoms to interact. We use lasers to raise an atom's energy level, causing it to switch from state 0 to state 1. When in an excited state, the atom starts to interact with neighboring atoms. This interaction sphere can reach several micrometers. If we then excite another atom from the matrix, the 2 interaction spheres will intersect, causing a reaction called entanglement. This process enables us to operate quantum gates. These are the basic building blocks of quantum circuits used to perform computations. The case just described is a 2-qubit gate.
이런 방식으로 2큐비트에서 100큐비트까지 발전을 시키는 방식입니다. 장점은 상온에서 사용 가능하고 큐비트 지속시간이 길고 일관되고 정확하게 계산 중 제어 가능하여 오류수가 적고 실시간으로 오류가 수정 가능하다고 합니다. 현재 이 방식을 쓰고 있는 아톰 컴퓨팅은 1180큐비트를 10월 24일 달성했는데요. 큐비트가 정보를 저장할 수 있는 시간을 측정하는 결맞은 코히런스 시간이 40초를 자랑하고 있습니다. 이에 비해 IBM이 개발한 양자 컴퓨터 433큐비트 프로세서 오스프리는 약 80 마이크로초입니다. 현재 단점으로는 많은 계산이 아직 가능하지 않다고 합니다. 다음은 광자 포토닉스 방식입니다. 광자는 빛을 이용한 방식으로 빛이 대기 중에서도 깨지거나 약해지지 않고 직진하기 때문에 이러한 장점 때문에 양자 컴퓨터 초기 개발 단계 실험에서 주요한 방식이었습니다. 광자 한 개의 파동, 진동 방향 두 가지를 이용해 큐비트를 만드는데요. 장점은 냉각기나 진공용기 없이도 실온이나 공기 중에서 작동이 가능하고 고속 연산도 잘 해내지만 이건 역시 아직 오류 비율이 높고 광자들이 공중에서 서로 부딪혀도 그냥 지나쳐버리는 성향이 강하기 때문에 연산에서 중요한 연계가 되지 않아 연산이 부정확한 치명적인 단점이 있습니다. 초전도 회로를 이용 방식은 가장 유명하다고 볼 수 있습니다. 양자기술 연구의 세계적인 선두주자인 미국은 2018년 도널드 트럼프 대통령이 서명한 국가 양자 이니셔티브 법안 이후 양자 개발에 더 박차를 가하며 2019년엔 QIS R&D 예산 지출 4억 4,900만 달러에서 2023년에 대폭 늘린 8억 4,400만 달러를 투자를 하고 있습니다. MIT, 캘텍, 하버드 및 스탠퍼드 등 많은 민간기관에서도 QC를 연구하고 있습니다. 미국의 대기업인 IBM, 구글, 마이크로소프트도 초전도 방식을 사용하고 있습니다. 구글은 2019년 인공지능 부서에서 53큐비트를 갖춘 초전도 컴퓨터인 시커모어도 이 방식으로 제작되었는데 평균 99% 이상의 정확도로 연산이 가능했습니다. 초전도는 금속 등을 아주 낮은 온도로 냉각하면 전기 저항이 제로가 되는 현상을 말하는데요. 저항이 완전히 없어 전류가 영원히 흐르는 상태입니다. 이때 전자의 양자 성질이 잘 깨지지 않게 됩니다. 초전도 회로 방식의 장점은 큐비트 제작이 쉽고 확장성이 좋다는 장점이 있습니다. 반면 큐비트의 수명이 짧고 극저 온영하 268.8도 환경이 필요하여 큰 에너지를 소비하여 냉각시킬 수 있는 냉각 시스템이 필요하다는 단점이 있습니다. 초전도 회로 방식은 사람이 만든 거라 이온 트랩 방식과 달리 제조 오차가 있습니다. 반도체 방식은 극저온에서도 동작하는 반도체 CMOS와 MOSFET 등을 이용한 방법입니다. ASIC 기반의 제어 방식을 적용하게 되면 많은 큐비트를 높은 밀도로 집적이 가능하여 소형화, 고효율, 저전력으로 작동이 가능합니다. 반도체 기판 안에 가둔 전자 한 개는 자성의 두 방향을 가지게 되는데 이것으로 큐비트를 표현합니다. 반도체 방식은 오류 비율이 아직 높고 냉각기가 필요하다는 단점에도 불구하고 초전도 회로 방식보다 크기가 훨씬 작고 아직 초전도 회로나 이온 트랩 방식만큼 개발이 되지는 않았지만 압도적인 가능성 때문에 인텔을 비롯한 여러 기업과 대학교에서 연구가 진행 중입니다. 이렇게 5 양자 방식들을 살펴보았는데요. 일단 오류율이 높은 광자, 초전도 회로, 반도체는 정확도가 떨어지기 때문에 원자 이용 방식 이온 트랩, 중성 원자보다는 덜 좋다고 보여지는데요. 하지만 가장 많이 개발되고 있는 초전도 이용법은 가장 먼저 세계 최고의 성능인 433큐비트를 IBM에서 달성하고 이번 연도에는 1211큐비트를 달성 예정이기에 아무리 냉각기가 필요하다고 해도 압도적이라 무시할 수가 없을 것 같습니다. 반도체 방식은 성능보다는 일단 사이즈 대결일 것 같다는 생각이 들고요. 역시나 오류율이 낮은 이온 트랩 방식이 많은 기대를 얻고 있는 이유를 알 수 있는데요. 아이온큐가 지금처럼 목표 달성을 예상 시간보다 일찍 달성을 계속 해온다면 초전도를 금세 따라잡을 것으로 보입니다. 이 와중에 주목하게 된 것은 중성원자 방식인데요. 오류수도 적고 상온에서도 가능하며 특히 최근 아톰 컴퓨팅에서 IBM보다 더 일찍 1000큐비트를 넘어서는 달성을 했기 때문에 앞으로 많은 기대가 되는데요. 중성원자에 대한 분석이 많이 없어 단점을 많이 찾아내지는 못했지만 다음 시간에 더 깊게 접근을 해보도록 하겠습니다. 오늘 분석 내용이 좀 도움이 되셨나요? 여러분은 어떻게 생각하시나요? 댓글로 나눠주세요. 오늘도 시청하여 주셔서 감사합니다. 남은 한 주도 즐겁게 보내세요. 감사합니다.